সেমি সিনথেটিক, সিনথেটিক অ্যান্ড ন্যাচারাল। কমন পলিমারে কি রিপিটিং ইউনিট, ঠিক আছে? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন? হ্যাঁ, পলিমারের ডেফিনেশন, থার্মোসেটিং, থার্মোপ্লাস্টিক্স, তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স, ডিফারেন্সেস, কনডেনসেশন, অ্যাডিশন, চেন পলিমারাইজেশন, তাদের ডিফারেন্সেস, পার্সেন্ট কনভার্সন ভার্সেস ইল্ড, যেটা বিএম মন্ডলের বই থেকে পড়তে বলেছিলাম। তারপর ক্রস লিঙ্কড, তারপর হচ্ছে তোমার ব্রাঞ্চড পলিমার্স, লিনিয়ার পলিমার, ট্যাকটিক, আইসোট্যাকটিক, সিন্ডিওট্যাকটিক polymer, their examples, crystalline, amorphous polymer, semi-crystalline materials, then rubbers, plastics, fibers, their important properties, characteristics of a material to show rubbery, fiber or plastic properties, glass transition temperature, crystallining melting temperature, their definitions, significance of glass transition temperature, structure property relationship in detail as discussed from the book of B.M. Mondal, রাবার্স, কি ধরনের রাবার হয়, তার কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকলে তবে রাবারি প্রপার্টিজ শো করে, হোয়াট আর দ্য রাবারি প্রপার্টিজ, হোয়াট আর দ্য কমন রাবার্স, what is stress induced crystallization, what is the chemical structure of neoprene, what is EPDM, what is silicon, okay, what are the little bit properties, plastics, what are the different plastics, polyethylene, LDP, LLDP, এইচডিপি, দেয়ার ডেনসিটি রেঞ্জ, অনেক সময় ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করে ডেনসিটি রেঞ্জ কিরকম, হাউ এলডিপি ইজ ফর্মড বাই ব্যাকবাইটিং, বাই ফ্রি রেডিক্যাল পলিমারাইজেশন, the reason is backbiting, how LLDP is synthesized, LLDP is synthesized using Ziegler-Natta catalyst or metallocene catalyst, using a co-monomer, it may be butane, it may be hexene, it may be octane, okay. What is the density of LLDP? What is the density of HDP? What is the percent crystallinity of HDP, LLDP and LDP? স্যার জিগলার নাটা ক্যাটালিস্ট কি আমাদেরকে ডিটেলসে পড়তে হবে? কেন না, কি না, যেটুকু আমি ডিসকাস করেছি। না স্যার মানে এবি স্যারের পার্টে জিগলার নাটা এবি ক্যাটালিস্টের স্যার যেটা কোশ্চেনটা পড়াচ্ছেন পড়ো, আমার পার্টে সেরকম ওকে ডিটেল স্যার, কিছু ওকে। থাকবে না। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে? এবি স্যার যেটা পড়াচ্ছে সেটা পড়ো। হুম? তো এইগুলো, তার সাথে glass transition temperature, what are the factors that influence glass transition temperature, what are the factors that influence crystallization in polymers, ওকে, ব্রিডসনের বই থেকে যেন ডিসকাস করা হয়েছে। দেন তোমার লিটল বিট অপটিক্যাল প্রপার্টিজ, অ্যামরফাস পলিমার জেনারেলি ট্রান্সপারেন্ট হয়, সেমি ক্রিস্টালাইন পলিমার জেনারেলি ট্রান্সপারেন্ট হয় না, কেন হয় না, কোন ক্ষেত্রে ট্রান্সপারেন্ট হয়, দেন স্টিরিও রেগুলারিটি, ওকে, atactic, isotactic, symbiotic, or head to head, head to tail, in which case head to head configuration also some percentage of head to head PVDF, head to head arrangement you will find. What is the reason in case of PVDF head to head is significant amount, not like others? What is head to tail? Why head to tail preferred in case of vinyl polymers? এগুলো সব বিএম মন্ডলে বই থেকে পড়তে হবে, ডিসকাসও করা হয়েছে। তার সাথে হোয়াট ইজ লিকুইড ক্রিস্টালাইন পলিমার ব্রিফলি, এই কোর্সটা তো ফান্ডামেন্টাল, এখানে ডিটেল না। হোয়াট আর লিকুইড ক্রিস্টালাইন পলিমার, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইট, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই থার্মোট্রপিক অর লায়োট্রপিক লিকুইড ক্রিস্টালাইন পলিমার,
Kevlar is an example of liquid crystalline polymer. Why it is called liquid crystal. Then conducting polymers. What are the different conducting polymers? What should be the characteristics of a polymer to show conductivity? There should be conjugation. There means single alternative, single bond, double bond. Okay, why it is necessary? Because the charge created by oxidation or reduction will be delocalized throughout the polymer chains. Polyaniline, polypyrrole, polythiophene. What is doping? ওকে, ডোপিং করলে তবেই চার্জ ক্যারিয়ার তৈরি হয়, সেই চার্জ ক্যারিয়ার delocalized হয় throughout the polymer chain. Then what is thermoplastic elastomer? SBS I have discussed. What are the advantages of thermoplastic elastomer? It can be processed like thermoplastics, but properties like rubber. One example of thermoplastic elastomer, schematic diagram, the styrene, butyrene, styrene block, hard block, butyrene block, frog block, hard block will act as cross-linking, physical cross-link, because the TG is around 100 degrees centigrade. Rubber block, butyrene will act as soft block. So what is thermoplastic elastomer? ডিটেল এইগুলো যা পড়ানো হয়েছে তার বাইরে থেকে একটা কোশ্চেনও আসবে না। নেক্সট হচ্ছে মলিকুলার ওয়েট। মলিকুলার কিছুটা তোমার অডিয়েনের বই থেকে পড়ানো হয়েছে, তাতে তোমাদের পড়তে হবে, যেটা পড়তে হবে বলে দিচ্ছি, তারপর আমি ডিসকাস করছি। mn bar, mw bar. mw bar by mn bar is called polydispersity index. For a monodisperse polymer, mw bar by mn bar will be 1. Okay, but different depending on mechanism, by suppose anionic polymerization, you can reach close to 1, where all the molecules are of same, almost close to same length. But maximum cases polydispersity exists, and sometimes it is beneficial. Okay, then ডিটারমিনেশন অফ মলিকুলারিটির মধ্যে দেখবে প্রফেসর পি ঘোষের বইতে ভিসকোসিটি অ্যাভারেজ মলিকুলারিটি আছে, এটা পড়বে, এটা অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে মেজার করা, ভেরি ইজি মেথড। ওকে, আমি লিটল বিট ডিসকাস করব। জিপিসি আর হচ্ছে মলিকুলার, কেন, হাউ দ্য মলিকুলার ইজ রিলেটেড টু প্রপার্টিজ, হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ জিপিসি, এইগুলো তোমাদের পড়তে হবে। এখানে একটা নোটস পাঠিয়েছিলাম তোমাদের, বাইমোডাল ডিস্ট্রিবিউশন, আমি লাইন বাই লাইন পড়ছি, ডিসকাস করছি, ঠিক আছে? এটা কি স্লাইড শেয়ার করা যায় কিনা আমি জানি না, তোমরা যদি খুলে দেখো, হোয়াট ইজ বাইমোডাল টেকনোলজি, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, in North America, most HDP blow molding resins are based on unimodal single reactor process technologies and performed well for many decades. Generally কি হয়, একটা রিঅ্যাক্টরে এই HDP গুলো সিনথেসিস করা হয়। Now HDP means high density polyethylene using Ziegler-Natta catalyst. Okay, however, the emergence of new applications with more severe operating requirements, lighter weight containers, improved environmental stress cracking resistance. Environmental stress cracking মানে জেনারেলি অ্যামরফস পলিমারের ক্ষেত্রে হয়, সেমি ক্রিস্টালাইন পলিমারের ক্ষেত্রে অ্যামরফস environmental stress cracking হয়। In presence of chemicals or some higher temperature, এই অ্যামরফস জোনে ব্রিটল ফ্র্যাকচার হয়। এনভায়রনমেন্টাল স্ট্রেস ক্র্যাকিং মিন্স বেসিক্যালি ব্রিটল ফ্র্যাকচার হয়, ডাকটাইলিটিটা লুজ করে। বাট ব্লো মোল্ডের যে তোমার প্রোডাক্ট হয়, মনে করো জলের বোতল, এগুলো ড্রপ টেস্ট করা হয়। ড্রপ টেস্টে এটাকে ভালো পারফর্ম করতে হবে, আর মেকানিক্যাল প্রপার্টিজ ভালো হতে হবে। The emergence of new applications with more severe operating requirement like lightweight container. Container light হলে কি হবে? You can save material. That means the cost of the container will be less. আর improve stress cracking resistance হলে তোমার better হয় container. Have pushed the performance demands on blow molding resins to new levels. Although today's class of unimodal HDB, unimodal মানে একটাই molecular distribution, যার মধ্যে ছোট মলিকুল বড় মলিকুল দুটোই থাকে। Blow molding resins generally perform very well in terms of top load, environmental stress cracking and drop impact strength.
Bimodal bromolding resins represent a significant improvement in all these properties. তাহলে এই ব্রোমোল্ডিং কন্টেনারে কি হয়, একটা হচ্ছে টপ লোডিং এ কেমন এটা থাকে, এনভায়রনমেন্টাল স্ট্রেস ক্র্যাকিং কেমন হয়, ড্রপ ইম্প্যাক্ট স্ট্রেন্থ দেখা হয়, জল ভরে বোতলটা বাস্ট করছে কিনা, সবকটারই ম্যাসিভ ইমপ্রুভমেন্ট হয় ইফ ইট ইজ বাইমোডাল, মানে দু ধরনের সেপারেট মলিকুলার থাকবে। ট্র্যাডিশনাল ইউনিমোডাল ব্রোমোল্ডিং রেজিনস, তারপর দেখবে unimodal HDP blow molding resins are produced using one catalyst in one reactor. The result of this process is a polymer with a reasonably broad molecular distribution. This broad range of polymer chain sizes includes both smaller molecules with, which affect processability and much larger molecules which influence physical properties such as top load state, environmental stress cracking, drop impact strength. তার মানে কি বলছি, যখন মলিকুলার খুব বেশি হয়, তুমি অনেক বেশি সিনথেসিস করলে, প্রবলেম ইজ ইউর মেকানিক্যাল প্রপার্টিজ উইল ইমপ্রুভ বাট ইউর প্রসেসেবিলিটি উইল ডিক্রিজ। ওকে, বিকজ মোর মলিকুলার মিন্স more entanglement means improvement in mechanical properties, but for flow to flow there should be disentanglement. যত এই ধরনের এন্ট্যাঙ্গেলমেন্ট হবে ডিসেন্ট্যাঙ্গেলমেন্ট ডিফিকাল্ট হবে। তো জেনারেলি জিগলানাটা দিয়ে এইচডিপি তৈরি করলে তার মধ্যে লো মলিকুলারও থাকে, হাই মলিকুলারও থাকে। The density for crystallinity is a critical attribute for PE blow molding resin. For a given polyethylene, blow molding টা পরে পড়বে, এটা একটা molding technology to prepare bottles. For a given polyethylene material, reducing density improves many important physical properties related to ductility. বলছে ডেনসিটি কমালে ডাকটাইলিটি তার ন্যাচারালি related to property related to ductility or lack of brittleness. Ductility বাড়বে such as ESR and impact strength. Density is controlled by the incorporation of the comonomer into the polymer relatively small during polymerization. These components create short side branches, এখানে mainly বলছে LLDP, which act to disrupt the crystalline structure and lower density. LLDP density, HDP check on. What is LLDP? LLDP is synthesized using stereoregular catalyst, Giglio-Natta catalyst, where a comonomer is used. The difference with LDP is that in case of LDP, the resin is backbiting, so side chain lengths are different. In case of LLDP, all side chains are of the same comonomer length. If it is octene, so there will be octene side chain. Okay. However, this process is not completely efficient because the comonomer preferentially goes to the smaller, lower molecular chains, which are less effective at influencing property. বলছে কোমোনোমার দিয়ে করতে গেলে একটা প্রবলেম হয় যে লোয়ার মলিকুলার যেগুলো সেগুলো বেশি কোমোনোমার ইনকর্পোরেশন হয়, হায়ার মলিকুলারটা ইনকর্পোরেশন কম হয়। This tendency for comonomer incorporation into shorter polymer chains limits the environmental stress cracking resistance and drop impact properties for a unimodal resin at a given density. তাহলে ইউনিমোডাল রেজিনের ক্ষেত্রে যদিও তুমি কোমোনোমার দিয়ে কিছুটা ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার ডিস্টার্ব করে লোয়ার ডেনসিটি করে করতে পারো, কিন্তু তাতেও তোমার প্রপার্টি গুলো খুব একটা ভালো হয় না। This limitation is particularly important for blow molding compound. Top load strength must be balanced with ESR. What is bimodal technology? এখানে একটা প্লট আছে দেখবে, ইউনিমোডাল, কোমোনোমার, ইউনিমোডাল, বাইমোডাল। বাইমোডাল মানে তার দুটো ডিফারেন্ট মলিকুলারিটি পলিমার তার মধ্যে থাকবে। Bimodal resins are based on essentially the combination of two polymers, a high molecular weight polymer and a low molecular weight polymer. তার মানে একসাথে যেটা সিনথেসিস হচ্ছে সেখানে লো হাই দুটোই হচ্ছে, কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা দুটো আলাদাভাবে দুটো রিঅ্যাক্টরে বানানো হচ্ছে। Normally these resins are produced using two polymerization reactor in series, each operated under separate process conditions. This process allows of the comonomer to be incorporated into the high molecular fraction where it is most needed to influence the property. তাহলে আগের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছিল লো মলিকুলারটে কোমোনোমারটা ইনক্লুশন হচ্ছিল, এক্ষেত্রে হাই মলিকুলারটে কোমোনোমার ইনকর্পোরেশনটা করা যাচ্ছে, which where it is most needed to influence property.
The result of this technology is a substantial leap in physical properties at a given resin density. Bimodal resin technology delivers a substantial improvement in critical blow molding performance, increased environmental stress cracking resistance, increased top load resistance, ability to lightweight container. যখনই মেকানিক্যাল প্রপার্টি ভালো হবে, ইএসআর ভালো হবে, ড্রপ টেস্ট ভালো হবে, তখন তোমার ইম্প্যাক্ট স্ট্রেংথ ভালো হবে এবং ইউ নিড লেস অ্যামাউন্ট অফ মেটেরিয়াল। তাহলে লিটল বিট অ্যাবাউট হোয়াট ইজ বাইমোডাল, হোয়াট ইজ মনোমোডাল, এটা অনেক সময় ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করে। মনোমোডাল মানে হচ্ছে যেখানে একটা বড় ডিস্ট্রিবিউশন থাকবে, তার মধ্যে স্মল মলিকুলার থাকবে, হাই মলিকুলারটা থাকবে। ব্লো মোল্ডিং এর ক্ষেত্রে টু ইমপ্রুভ ইএসআর সাম কোমোনোমার ইজ অ্যাডেড। এই কোমোনোমার অ্যাড করতে গেলে দেখা যাচ্ছে যে লোয়ার মলিকুলার যেগুলো পলিমার পলিথিলিনে তার মধ্যে কোমোনোমার ইনকর্পোরেশন হচ্ছে, হাই মলিকুলারটা হচ্ছে না, ফলে তো ডেনসিটিটা বেশিই থাকছে। হাই মলিকুলার যদি ডেনসিটি বেশি, তুমি যদি বাই ইউজিং টু রিঅ্যাক্টর ইন এ সিরিজ করো, তাহলে এই হাই মলিকুলারটার মধ্যে কোমোনোমার ইনজার্ট করলে তার ডেনসিটিটা একটু কম হয় এবং তার ইম্প্যাক্ট স্ট্রেংথটা বেটার হয়। ওকে, তার টপ লোডিং প্রপার্টিজ বেটার হয়, মানে মেকানিক্যাল প্রপার্টিজ বেটার হয়, আর এনভায়রনমেন্টাল স্ট্রেস ক্র্যাকিংও বেটার হয়। তাহলে মলিকুলারিটির যেমন ইনফ্লুয়েন্স অন ডিফারেন্ট প্রপার্টিজ আছে, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই বাইমোডাল, ইউ মাস্ট হ্যাভ সাম আইডিয়া। ওকে, এই নোটসটা ভালো করে পড়বে, কোনো কোশ্চেন থাকলে আমার কাছে তোমরা জিজ্ঞেস করবে। আর একটা তোমাদের পাঠিয়েছি আমি, এটা তোমাদের পড়তে বলেছিলাম আগের দিন। দেখবে effect of polydispersity on a polymer. As the broadness of the distribution decreases, the strength and toughness of the polymer increases. তোমরা যদি একটা দেখবে একটা টেবিল করা আছে, increasing MW, MW বারটা মানে কি, দিস মলিকুলার এই যে কি করা হয় তার সাইজ দেখে ডিটারমিন, লাইট স্ক্যাটারিং দিয়ে। তো সাইজ মানে বিগার মলিকুল সাইজ হয়, এমএন বার নাম্বারটা দিয়ে করা হয়। তো মলিকুলার যদি বাড়ে, এমডব্লিউ বার, স্ট্রেংথ বাড়বে, টাফনেস বাড়বে, ব্রিটলনেসও বাড়বে, বাট মেল্ট ভিসকোসিটিও বাড়বে, কেমিক্যাল রেজিস্ট্যান্সও বাড়বে, সলিবিলিটি কমবে, যেহেতু মেনলি বড় পলিমার চেন গুলো ম্যাক্সিমাম আছে। আর একটা প্রবলেম কি, মেল্ট ভিসকোসিটি বাড়বে। মেল্ট ভিসকোসিটি বাড়া মানে হচ্ছে তার প্রসেসিবিলিটি ডিফিকাল্ট হবে। তাই তুমি যদি চাও ভীষণ হাই মলিকুলার পলিমার বানালে, মেকানিক্যাল প্রপার্টিজ এক্সিলেন্ট হবে, হাইলি ক্রিস্টালাইন হবে, বাট আলটিমেট সেটাকে তোমার মেল্ট করে প্রসেস করতে হবে। দেয়ার ইজ এ প্রবলেম। তো সেই জন্য কি করা হয়, যে ভীষণ হাই মলিকুলার পলিমার তৈরি করা হয় না। আর একটা এখানে দেখবে ইনক্রিজিং ডিস্ট্রিবিউশন, যদি ডিস্ট্রিবিউশন বাড়ে তাহলে কি হবে, মানে এমডব্লিউ বার বাই এমএন বার। ডিক্রিজিং ডিস্ট্রিবিউশন মানে ক্লোজ টু মনোমোডাল যদি হয়, তাহলেও স্ট্রেংথ বাড়বে, টাফনেস বাড়বে, ব্রিটলনেস নেগেটিভ হবে, মেল্ট ভিসকোসিটি পজিটিভ হবে, সেটা প্রবলেম, কেমিক্যাল রেজিস্ট্যান্সও পজিটিভ হবে, আর সলিবিলিটি হচ্ছে পজিটিভ হবে। ডিক্রিজিং ডিস্ট্রিবিউশন মানে হচ্ছে কি, এটা ভুল আছে, সলিবিলিটিটা ডিক্রিজ করবে। ডিক্রিজিং ডিস্ট্রিবিউশন মানে হচ্ছে কি না, তোমার একটা সিঙ্গেল মানে তোমার মলিকিউল গুলোর মধ্যে খুব একটা ডিফারেন্সিং মলিকুলার থাকবে না। এবার যদি এমএন বার, এমডব্লিউ বার আর হচ্ছে এমজেড বার, এমভি বারের কনসেপ্টটা চাও, এই কোশ্চেন, এইটা কিন্তু এই কোশ্চেন অন অফ মলিকুলার ওয়েট, এটা যিনি লিখেছেন তিনি হচ্ছেন ওয়াটার্স অ্যাসোসিয়েট, যারা প্রথম হচ্ছে জিপিসির কলাম বানায়। এখন এই যে মনোমোডাল আর ক্লোজ টু ওয়ান যে তোমার দরকার হয় পলিমারে, কোথায় দরকার হয়, যখন পলিমার তুমি একটা স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে ইউজ করছো। এই যে তোমার টেকনিক গুলো, মনে করো অসমোটিক প্রেসার, লাইট স্ক্যাটারিং, হ্যাঁ, এইগুলো বলা হয় প্রাইমারি মেথড অফ ডিটারমিনেশন অফ মলিকুলার ওয়েট। ভিসকোসিটি অ্যান্ড জিপিসি, এগুলো বলা হয় সেকেন্ডারি মেথড। সেকেন্ডারি মেথড মানে হচ্ছে এক্ষেত্রে কিছু ডেটা লাগে, যে ডেটা গুলো পেতে গেলে তোমাকে এই জিপিসি বা ভিসকোসিটি এইটা স্ট্যান্ডার্ড স্যাম্পল দিয়ে চালাতে হবে। স্ট্যান্ডার্ড স্যাম্পল মানে হচ্ছে যে তোমাকে এমন পলিমার নিতে হবে যার মলিকুলার গুলো ক্লোজ। এটা আমি জিপিসি ডিসকাস করবো তখন আসবো। এবার এইখানে কোশ্চেন অফ মলিকুলারটা যদি তোমরা পড়ো, এখানে দেখবে, জানি না পড়েছো কিনা, এখানে একটা ভুল আছে প্রথমে অ্যানালজিতে, স্ট্রেট অ্যাভারেজ ভার্সেস ওয়েট অ্যাভারেজ।
মানে mn বার আর mw বার। এই যে ওয়েট এভারেজ এখানে এই টোটালটা একটু মানে ক্যালকুলেশনে ভুল আছে। এইটা তোমরা থরোলি পড়ো। এখানে উনি ক্রেডিট সিস্টেমের সাথে এই যে তোমার মলিকুলারের এইগুলোর একটা কম্পেয়ার করেছেন এবং তোমরা দেখো স্ট্রেট ওয়েট এভারেজ প্রথম ক্ষেত্রে 80 হচ্ছে, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্ট্রেট এভারেজ 90, ওয়েট এভারেজ 95, আর ওখানে গ্রেড যখন এরকম 80 হচ্ছে, তার মানে ডিফারেন্স হচ্ছে। তাহলে এইটা পড়লে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে বেসিক্যালি এতগুলো এভারেজ আসছে কেন। বেসিক্যালি এতগুলো এভারেজ আসছে কারণ হচ্ছে ইউ আর ইউজিং ডিফারেন্ট মেথডস। The basis of different methods are different. That is why you are getting different averages. এবার অডিয়েন এর বইতে দেখবে একটা প্লট আছে ডিস্ট্রিবিউশন, তার দেখবে mn বার, হ্যাঁ, mw বার, mb বার, তাদের কি ভ্যালুটা কিরকম হয়, mb বার ক্লোজ টু mw বার হয়, mw বার গ্রেটার দ্যান mn বার হয়। তার মানে যেগুলো তুমি নাম্বার মেজার করছো অসমোটিক প্রেসার অথবা ভেপার প্রেসার অসমোমেট্রি, তাদের লিমিটেশনটা পড়বে অডিয়েন এর বইতে আছে। তাদের ক্ষেত্রে কি হয়, নাম্বারের উপর ডিপেন্ড করে মলিকুলার একটা বার করা হয় কলিগেটিভ প্রপার্টি। কিন্তু যখন তুমি mw বার মেজার করছো লাইট স্ক্যাটারিং দিয়ে, তখন কিন্তু সেটা সাইজ অফ দ্য কয়েল আর পলিমার চেইন ইন ডাইলিউট সলিউশন তার উপর ডিপেন্ড করে। সেই জন্য mw বার থেকে তুমি বেশি আইডিয়া পাবে যে হাই মলিকুলার পলিমার কিরকম আছে। Now, keeping in mind what we have just discussed concerning a straight or number average versus a weight average, let's go back to molecules, molecular weight and polymers. There are several several reasons why there are different kinds of molecular averages for polymer. The question আসতে পারে কেন different average তুমি পাচ্ছ? One of these reason is that we end up with different kinds of molecular averages depending on the way in which we obtain the data. তাহলে যেটার উপর ডিপেন্ড করে তুমি ডেটা পাচ্ছ তার উপর ডিপেন্ড করে বলেই ডিফারেন্ট অ্যাভারেজ। Depending upon the type of physical and chemical measurement that is used to arrive at the molecular average, let's take a look at some samples. If we measure colligative properties of substance, তোমরা অসমোটিক প্রেসারটা পড়ে ফেলবে, কিচ্ছু হাতি ঘোড়া কিছু নেই, কোনো প্রবলেম হলে আমাকে জিজ্ঞেস করবে। ভিসকোসিটি, অসমোটিক প্রেসার। If we measure colligative properties of substance or the relative concentration of N groups in polymer, then we obtain a polymer molecular average in which all molecules are treated equally. That is, are of equivalent importance. তার যে ইম্পর্টেন্স অ্যাভারেজে সেম হয়, যেহেতু নাম্বারটা ডিটারমিন করা হয়। What do you mean by colligative property? Certain properties of solutions are dependent only upon the numbers of molecular or ionic species present in the solution, not upon their weight or sizes. These are called colligative properties, including boiling point elevation, freezing point depression, vapor pressure depression, osmotic pressure changes. All of these are used to measure molecular of substance including polymer. N group analysis, hydroxyl number or carboxy equivalent also lead to the molecule. N group generally use করা হয় না। The resultant molecularity is analogous in the straight average discussed above is called the number average molecular weight. Colligative properties কি দেয়? The concept of number of molecules equivalent per unit weight of sample. All of these molecular weight methods count the number of molecules or equivalent of a particular. দাদা, হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ দাদা, ঠিক আছে, ঠিক। All of these molecular weight methods count the number of molecules or equivalent of a particular kind of groups in the molecule per unit weight of sample. All molecules are of equal importance when we measure colligative properties or N groups. The number of molecularity is very sensitive to changes in the weight fraction of low molecular species. The weight fraction of low molecular species এর উপর dependent হয় বেশি। Why this is so? For small molecules, a small weight fraction of material represents a large number of molecules. Okay? So for small molecules, a small weight of material represents a large number of molecules. For high molecular materials, a small weight of material represents only very small number of molecules. This result is that for low molecular material, a small amount of added material by weight
makes a tremendous change in the number of molecules or particles in solution. So the contribution to the number average or state average is very large. তাহলে নাম্বার অ্যাভারেজের ক্ষেত্রে তুমি একটা পার্টিকুলার যদি স্মল ওয়েট নাও, যদি সেটা স্মল মলিকিউল হয় তাহলে অনেকগুলো মলিকিউল থাকবে, তার এফেক্টটা কলিগেটিভ প্রপার্টি মেজারমেন্টে প্রমিনেন্ট হবে। তুমি যদি স্মল অ্যামাউন্ট অফ স্যাম্পল নাও হাই মলিকুলার, সেখানে নাম্বার অফ মলিকিউলস খুব কম হবে, তার এফেক্টটা ততটা প্রমিনেন্ট হবে না কলিগেটিভ প্রপার্টি মেজারমেন্টে। সো দ্য কন্ট্রিবিউশন টু দ্য নাম্বার অ্যাভারেজ অফ স্টেট অ্যাভারেজ ইজ ভেরি লার্জ। Conversely, number as molecularity is relatively insensitive to similar changes in the weight of large molecules. তাহলে যখন তুমি লার্জ মলিকুলার বাড়তে করতে যাচ্ছ, তখন কিন্তু নাম্বার অ্যাভারেজ তোমাকে যে ইমপ্রেশনটা দেবে অ্যাবাউট দ্য মলিকুলার রেট, that will be not good one, that will be wrong. Okay. Another technique that is used to measure molecular rate of polymers is light scattering. A light shining through a very dilute polymer solution will be scattered by the polymer molecules. The scattering intensity at a given angle is a function of the second power of the molecular weight. Consequently, because of this square function, যেটা ওখানে একটা ইকুয়েশন আছে, large molecules will contribute much more to the molecular weight than the small molecules. সেই জন্যে ওয়েট অ্যাভারেজের ক্ষেত্রে it is called a weight average molecular weight. It is very sensitive to changes in number of large molecules in a given sample of polymer. তাহলে একটা MW bar is sensitive to higher molecular weight polymer, MN bar is sensitive to lower molecular weight polymer. তাহলে এই দুটো যদি কম্বাইন করো, MW বার বাই MN বার যদি করো, তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? তাহলে তুমি পলিডিসপারসিটি ইন্ডেক্স পাচ্ছ। MW বার বাই MN বার 1 মানে হচ্ছে, তার মানে নাম্বার অ্যাভারেজেও তুমি যে কটা মলিকিউল পাচ্ছ আর ওয়েট অ্যাভারেজেও তুমি যেভাবে ক্যালকুলেট করে মলিকুলার ওয়েট পাচ্ছ, সেই দুটো ক্লোজ টু ইচ আদার। তখন সেটা কি হবে? দ্যাট উইল বি ইকুয়াল টু 1। এইবার দেখো, dilute solution viscosities are routinely used to measure molecular rate. The rate at which a dilute solution of a polymer flows through a capillary is measured. What we are measuring then is the frictional resistance to flow and the result from the presence of different size molecules of the polymer in the dilute solution, which are in fact measuring then are the molecular sizes and the molecular volumes of the polymer molecules in the solution. তাহলে ভিসকোসিটি অ্যাভারেজ, জেড অ্যাভারেজ জেনারেলি সেন্ট্রিফিউগেশন করে, জেনারেলি কেউ করে না, ভিসকোসিটি অ্যাভারেজ মেজার করে। ওকে, এইবার তোমরা যদি এর বইটা খোলো, তোমাদের যদি থাকে প্রফেসর পি ঘোষের বইটা দেখো, সেখানে দেখবে তোমার ভিসকোসিটি অ্যাভারেজ মলিকুলার ডিটারমিনেশনটা আছে। ভিসকোসিটি অ্যাভারেজ মলিকুলারের জন্য একটা ভিসকোমিটার লাগে, সেটাকে বলা হয় উবেলহুড ভিসকোমিটার বা মডিফাইড উবেলহুড ভিসকোমিটার। এখানে দেখবে পেজ নাম্বার 218 প্রফেসর পি ঘোষের বইতে দেখবে। এখানে দেখবে যে ভিসকোসিটি মানে কি? ভিসকোসিটি মানে বেসিক্যালি রেজিস্ট্যান্স টু ফ্লো। তাহলে এখানে ক্যাপিলারি ভিসকোমিটার নেওয়া হয়, তার মধ্যে মার্কিং করা থাকে। সেই মার্কিং এর মধ্যে দিয়ে পলিমার সলিউশনটা পাস করতে কত সময় নেবে সেটার উপর ডিপেন্ড করে তোমার সেটা মানে টাইম ইজ রিলেটেড টু দা তোমার ফ্লো। ওকে, যদি হায়ার মলিকুলার হয় তাহলে বেশি টাইম ফ্লো হতে সময় লাগবে, কম মলিকুলার হলে কম টাইম লাগবে। এবার এক্ষেত্রে যদি দেখো, আমি যদি পড়ি, the viscosity of a polymer solution is higher than that of the pure solvent at a given temperature, and the gain in medium viscosity on dissolving the polymer in the solvent is a function of both molecular weight and concentration of the polymer solid. The concentration উপর ডিপেন্ড করবে, molecular weight উপর ডিপেন্ড করবে। Even though the solution viscosity is easy to measure, it does not give a direct or absolute value of molecular weight. তুমি যখন কোয়ালিটেটিভ প্রপার্টি আর এমডব্লিউ বার মেজার করছো, অ্যাবসলিউট মলিকুলার পাবে, এখানে কিন্তু রিলেটিভ। ইফ দ্য পলিমার সলিউশন ইজ ভেরি ডাইলিউট and consequently the density change of the solvent due to dissolved polymer is negligible, then the viscosities of the solution and solvent at a given temperature would be proportional to their flow times in a capillary viscometer. তাহলে এই দুটো কন্ডিশনে ফ্লো টাইমটা proportional to
Okay, viscosity would be proportional to the flow times, such that the relative viscosity eta r expressed as the eta by eta 0, eta মানে হচ্ছে পলিমার সলিউশনের যে viscosity by eta 0 মানে solvent would be given by the flow time ratio t by t0. the t বারে পলিমার সলিউশনের যে flow time, t0 মানে হচ্ছে solvent এর flow time, where t and t0 are the flow times of the solution and solvent respectively. Both relative viscosity eta r and specific viscosity eta sp, defined as what is eta sp, eta minus eta 0 by eta 0, are dimensionless. If the solute macromolecules do not interfere with one another during flow, এই পলিমার মলিকুলস গুলো যদি না একজনের মধ্যে এন্ট্যাঙ্গেল না থাকে, তার মানে তোমাকে ডাইলিউট সলিউশন নিতে হবে। ফ্লো, the viscosity gain is proportional to their concentration. যদি এটা ডাইলিউট সলিউশন হয়, তাহলে ভিসকোসিটি গেইনটা, যদি এন্ট্যাঙ্গেলমেন্ট না থাকে, তাহলে ভিসকোসিটি গেইন ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য কনসেন্ট্রেশন। এন্ড তাহলে তোমাকে কি বার করতে হবে? ইটা এসপি বাই সি, কমনলি নোন অ্যাজ রিডিউসড ভিসকোসিটি, উড বি এ কনস্ট্যান্ট। তাহলে হোয়াট ইজ রিডিউসড ভিসকোসিটি, হোয়াট ইজ রিলেটিভ ভিসকোসিটি, এগুলো ইন্টারভিউতেও কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরে জিজ্ঞেস করে, বিকজ ইট ইজ এ ভেরি ইউজফুল মেথড ফর ডিটারমিনেশন অফ মলিকুলার ওয়েট। But for polymer solution, eta sp by c is generally found to increase with increase in concentration. The intrinsic viscosity or the limiting viscosity number within bracket eta, third bracket, for a given polymer solvent system at a given temperature is given by the intercept of the plot. তুমি eta sp by c versus c plot করো, when the linear exponential plot is extrapolated to zero concentration, or more precisely to infinite dilute condition, the concentration dependence of polymer viscosity is conveniently expressed. এখানে দেখবে দুটো ইকুয়েশন আছে, হাগিন্স ইকুয়েশন, ক্রেমার্স ইকুয়েশন। সো ক্রেমার্স ইকুয়েশন আর হাগিন্স ইকুয়েশন অনেক সময় লিখতে বলে, এটা তোমাদের জানতে হবে। ইটা এসপি বাই সি ইজ ইকুয়াল টু ইটা প্লাস কে ওয়ান ইটা স্কয়ার সি, এলএন ইটা আর বাই সি ইজ ইকুয়াল টু তোমার ইন্টেন্সিভ ভিসকোসিটি প্লাস কে টু ইন্টেন্সিভ স্কয়ার প্লাস সি। The term ln eta r by c is commonly termed as inherent viscosity. প্রত্যেকটা ডেফিনেশন কিন্তু তোমাদের জানতে হবে। The reduced viscosity, inherent viscosity, and intrinsic viscosity are expressed in terms of reciprocal of concentration, usually in deciliter per gram. The constant K1 and K2 are called Huggins constant and Kramer constant respectively. For most cases, K2 is negative. In a general manner, K1 minus K2 is equal to 0.5. The slope of each plot, left hand side versus C, based on 6.19 and 6.20 are proportional to the square of the intercept. Proportional to the square of the intercept, that is of the intrinsic viscosity, and the two plots made using common coordinate and would extrapolate to a common point on the coordinate, thus enabling a precise determination of that intrinsic viscosity. The relationship between intrinsic viscosity measure হলো, এই intrinsic viscosity and the viscosity average molecular রিলেশনটা কি? ইটা এসপি বাই সি যেটা তুমি পাচ্ছ, সেটাকে তুমি যখন এক্সট্রাপোলেট করছো, করে যে ভ্যালুটা পাচ্ছ, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু ইন্ট্রিনসিক ভিসকোসিটি ইজ ইকুয়াল টু কে ভি টু দি পাওয়ার এ। তাহলে ইন্ট্রিনসিক ভিসকোসিটি যখন তুমি পাচ্ছ, কে ভি টু দি পাওয়ার হোয়াট ইজ কে, হোয়াট ইজ এ, দিস কনস্ট্যান্ট তোমাকে হ্যান্ডবুকে অ্যাভেলেবেল আছে at a particular temperature, okay, at a particular temperature in a particular solvent at a particular concentration of a polymer. তাহলে যদি নোন পলিমার হয়, তার হ্যান্ডবুক থেকে দেখে তার কে এন্ড এ ভ্যালু তোমাকে দেখতে হবে, দেখে যদি পাও, তখন সেখান থেকে তুমি এমভি বার পাওয়া যাবে। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ নট অ্যাবসলিউট মেথড। ওকে, তাহলে যেহেতু তোমাকে এখানে এবার কে এর ভ্যালুটা কিভাবে পাওয়া যায়, হয় কে এন্ড এ আর কনস্ট্যান্ট ফর এ পার্টিকুলার পলিমার সলভেন্ট সিস্টেম at a given temperature. This equation provides a basis for determining molecular weight from viscosity measurement. The values of mv bar obtained are not absolute in view of the incomplete interpretation of k and a. The value of k and a must normally be
determined by measuring the intrinsic values of monodisperse polymer sample whose molecular have been obtained from one of the absolute method such as osmometry and light scattering and making use of a plot. তাহলে অ্যাবসলিউট মেথডে তুমি যদি কিছু নন মনোডিসপার্স স্যাম্পলের মলিকুলার বার করতে পারো, জানো, সেখান থেকে সেটা যদি তুমি ইন্ট্রিনসিক ভিসকোসিটিটা জানো, সেখান থেকে সেই পলিমারটার কে এন্ড এ ভ্যালু তুমি প্লট করে বার করতে পারবে, সেটা এখানে দেয়া আছে। তার মানে তোমাকে viscosity apparent molecular বার করতে গেলে you need value of K and A. Generally K and A তুমি হ্যান্ডবুকে পেতে পারো। যদি এটা মানে তোমার নন পলিমার হয়, তুমি ডিটারমাইনও করতে পারো। সেক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড স্যাম্পল তোমায় কিনতে হবে মনোডিসপার্স পলিমার স্যাম্পল। তাহলে এই যে লিভিং অ্যানায়নিক পলিমার যে মনোডিসপার্স স্যাম্পলের ইউটিলিটি কোথায়? Monodisperse samples are used as standard for measuring molecular rate by GPC and হচ্ছে তোমার ভিসকোমেট্রি। অসমোমেট্রিটা পড়ার তেমন দরকার নেই। এবার হচ্ছে তুমি যদি হোয়াট ইজ ক্রোমাটোগ্রাফি, এখানেও দেখবে দুটো নোটস পাঠিয়েছি, একটাতে সিম্পল আছে আর একটা দেখবে হোয়াট ইজ ক্রোমাটোগ্রাফি, এখানে লেখা আছে ক্রোমাটোগ্রাফি বলতে কি বোঝায়। Chromatography is a separation method used for chemical analysis invented by Russian. ঠিক আছে, এখানে দেখবে ক্রোমাটোগ্রাফি মানে হচ্ছে এখানে বেসিক্যালি কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি হয়। পলিমারের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে জেল পারমিয়েশন ক্রোমাটোগ্রাফি বলে, গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি হয়। জেল পারমিয়েশন ক্রোমাটোগ্রাফিতে একটা জেল কলাম ইউজ হয়, সেই জেলের মধ্যে দিয়ে পলিমার সলিউশন ডাইলিউট সলিউশনটাকে সলিউশনটাকে পাস করানো হয়। সেই পাস করানোর ফলে এবার যেগুলো লো মলিকুলার রেট সেগুলো জেলের ইন্টেরিয়ারে ঢুকে যাবে, আর যেগুলো হাই মলিকুলার সেগুলো আগে পারমিয়েশন হয়ে যাবে। জেল পারমিয়েশন মানে কিভাবে পারমিয়েট হবে, ইলিউশন টাইম, ইলিউশন ভলিউম বলে। তাহলে যেগুলো হাই মলিকুলার তার ইলিউশন টাইম কলম থেকে বেরিয়ে যেতে তার কম সময় লাগবে, আর যেগুলো বেশি মলিকুলার এই কম মলিকুলার সেগুলো বেশি সময় লাগবে। জেল পারমিয়েশন বা এসিসি, as we have seen GPC ACC a type of LC and so solid stationary and liquid mobile phases are again used. তাহলে এখানে বেসিক্যালি এই এসিসি বা জিপিসি তে তোমার কলামের দেখবে এখানে ছবি দেয়া আছে, এই কলামের মধ্যে কি থাকে, ক্রসলিঙ্ক স্টাইরিন জেল থাকে। হ্যাঁ, এই ওয়াটার সলুবল পলিমারের ক্ষেত্রে একরকম কলাম হয়, আদার সলভেন্টের ক্ষেত্রে আর রকম কলাম হয়। এই কলামের মধ্যে একটা জেল থাকে, সেই জেলের মধ্যে মাইক্রো পোর্স থাকে। সেই পোর্সের মধ্যে লো মলিকুলার গুলো অনেক ভেতরে ঢুকে যায়, তারা পরে ইলিউট করে, আর হাই মলিকুলার গুলো অনেক আগে ইলিউট করে। তাহলে এখানে কি লেখা আছে দেখো, polymers have many physical characteristics that make them attractive to industry and to use as consumer. Beneficial physical properties include hardness, thermal, electrical, insulation, optical, resistance to chemical. These parameters are influenced by a polymer attribute such as chemistry, molecular structure, shape, molecular presence of branching. Furthermore, this can be parameter can be characterized by measuring some basic attributes. The physical attributes can either be directly assessed by examination of the finished product or be predicted from an understanding of the polymer molecule. So, what exactly are polymers? Polymers are molecules composed of many repeating units joined together. Your polymer definition: there are a large number of natural polymers from plants and animals such as rubber, polysaccharide, starch, cellulose, glycogen, protein, nucleic acid, some inorganic large molecule can also be thought of as polymers. The chemical basis for the formation of polymer is the ability of the single or monomer unit to form long chains. Many molecules can do this, leading to the development of many different types of man-made polymers. The chemical reaction by which you get that is called polymerization. N is the repeating unit. Size matters. Plastics such as those used to make polyethylene bags, polystyrene foam cups, polypropylene drain pipes are made by linking monomers together to form the chains. Many of the useful properties of plastics such as mechanical strength and elasticity come from the interweaving of the long molecular chains, তার মানে entanglement, long polymer chains. Generally, longer the chains, the more interwoven they are and the harder and tougher the material will be.
So depending on the chain length in a sample of polyethylene, the material could be liquid, a wax, or a rigid solid, with its physical state obviously having a major impact on how it is used in this case. তাহলে এটা লিকুইড হতে পারে, লিকুইড প্যারাফিন ওয়াক্স হতে পারে, অর এটা সিম্পল ওয়াক্স হতে পারে, অর এটা রিজিড প্লাস্টিক হতে পারে, যা বিভিন্ন প্রোডাক্ট হতে পারে। এটা রিলেটেড টু মলিকুলার রেট। Why molecular? Because they are entangled. From the entanglement, actually properties will come. So depending on the chain length, is a sample of polymer, liquid, or have a impact on how it is used. In this case, the chemistry of this material is the same. They are all polyethylene. It is just the physical state of the materials that differ. Further, all synthetic polymers contain a distribution of molecular length. In fact, it is impossible to make polymers in which all the chains are of same length. GPC ACC is a technique that allows you to separate of the different lengths of polymer chains in a sample, measure their relative abundance. Clearly, the example of liquid, wax, and solid we mentioned above is an extreme case, but you do not need much of a difference in the distribution of polymer length to a drastically alter its physical property. এবার হচ্ছে জিপিসি কিভাবে কাজ করে, আর একটা নোটে সুন্দর দেয়া আছে, এখানেও সুন্দর দেয়া আছে। এই বেসিক প্রিন্সিপাল অফ জিপিসি কিন্তু ইন্টারভিউতে আর তোমাদের পড়ানো হবে না, ভালো করে এখনই পড়তে হবে। এই জিপিসি এসিসি ইনস্ট্রুমেন্ট কনসিস্ট অফ এ পাম্প। তাহলে একটা পাম্প থাকে, যে পাম্পে একটা স্টেশনারি ফেজ, হোয়াট ইজ স্টেশনারি ফেজ? দ্য কলাম। কলামের মধ্যে কি থাকে? জেল থাকে, ক্রসলিং জেল থাকে। ক্রসলিং জেলের মধ্যে কি থাকে? পোর্স থাকে। তো বেসিক্যালি সাইজ এক্সক্লুশন, মানে তুমি এক্সক্লুশন করছো অন দ্য বেসিস অফ সাইজ। চার্জ পলিমারের ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম হয়, তখন একটা আলাদা সল্ট অ্যাড করতে হবে মধ্যে, সেটা যাদের ইন্টারেস্ট আছে পড়তে পারো। Instrument, the GPC ACC instrument consists of a pump to push the solvent through the instrument. Solvent হচ্ছে মোবাইল ফেজ, তার মধ্যে পলিমার সলিউশন নিতে হবে। পলিমার সলিউশন ডাইলিউট হতে হবে। Solvent should be filtered through millipores. There should not be any contaminants which will block the pores inside the column. Columns are very costly material. ওকে, তাহলে সাইজ এক্সক্লুশন করতে হবে, তার জন্য পাম্প লাগবে, যে পাম্পটা তোমার পলিমারের ডাইলিউট সলিউশনটাকে কলামের মধ্যে দিয়ে পাস করাবে। এবার তুমি যদি আননোন পলিমার জানো, তার তোমার মলিকুলার বার করতে হবে, ডিস্ট্রিবিউশন। তা বার করতে গেলে একটা কলমে হবে না, বিভিন্ন মলিকুলারেটের জন্য বিভিন্ন কলম পাওয়া যায়, রেঞ্জ। তাহলে ডিফারেন্ট কলমকে তোমাকে সিরিজে অ্যাটাচ করতে হবে, করে তুমি যে আননোন পলিমারটাকে চালাও, তখন তার মধ্যে থেকে বিভিন্ন সেপারেশন হবে। সেই সেপারেশন থেকে সেখান থেকে তুমি মলিকুলার বার করতে পারবে, প্রোভাইডেড তার আগে তোমার স্ট্যান্ডার্ড স্যাম্পল চালিয়ে একটা ক্যালিব্রেশন কার্ভ তৈরি করতে হবে। ওকে, তো একটা পাম্প লাগবে। Introduce the test sample onto the column. A column to hold the stationary phase, one or more detector. ডিটেক্টর লাগতে পারে, জেনারেলি RI ডিটেক্টর ইউজ হয়, ইউভি ডিটেক্টর ইউজ হয়, অনেক ধরনের ডিটেক্টর আছে। The components as they leave the column. Software to control the different parts of the instrument and calculate and display the result. যে কোনো পেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে, যে কোনো এই ধরনের ইন্ডাস্ট্রিতে জিপিসি ভীষণ ভাবে ইউজ হয়। এবার মনে করো কিছু হয় রুম টেম্পারেচার জিপিসি, কিছু হচ্ছে হাই টেম্পারেচার জিপিসি। এটাও বলে রাখে, অনেক সময় জিজ্ঞেস করে, গতবারও জিজ্ঞেস করেছে, আমি পড়িয়েছিলাম বলতে পারি না। হাই টেম্পারেচার জিপিসি মানে হচ্ছে এই যে তোমাদের একটা প্র্যাকটিক্যাল ছিল, হলো না, যেগুলো ক্রিস্টালাইন, মনে করো পলিইথিলিন। ওকে, পলিইথিলিন জাইলিনে সলেবেল হয়, টলুইনে সলেবেল হয়, তাই না? হাইড্রোফোবিক সলেবেল হয়, কিন্তু এগুলো ক্রিস্টালাইন পলিমার। ক্রিস্টালাইন পলিমারকে কোনো সলভেন্টে সলেবেল করতে গেলে ভেরি ডিফিকাল্ট, তোমাকে হিট দিতেই হয়। তো পলিইথিলিন, পলিপ্রপিলিন, যদি এইচডিপি, এলডিপি, এলডিপি আর পলিপ্রপিলিন, তুমি যদি তোমার জাইলিন বা টলুইনে সলিউশন করতে যাও, তাহলে তোমায় কিন্তু হাই টেম্পারেচারে রাখতে হবে। যেমনি টেম্পারেচার ফল করবে, পলিমারটা প্রেসিপিটেট আউট হয়ে যায় ফ্রম দ্য সলভেন্ট। হাই টেম্পারেচার জিপিসি তে কি হয়,
এই পুরো কলাম সলভেন্ট সিস্টেমটা হাই টেম্পারেচারে থাকে। কেন হাই টেম্পারেচারে থাকে? কারণ পলিমারটা সলিউশন ফর্মে কলামের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। কাজেই যখন এই ধরনের পলিমার যেগুলো হাই টেম্পারেচারে কোনো সলভেন্টে সলভেবল হয়, তাদের ক্ষেত্রে হাই টেম্পারেচার জিপিসি ইউজ করতে হয়। আদারওয়াইজ রুম টেম্পারেচারে যে সমস্ত পলিমার সলভেন্টে সলভেবল হয়, তাদের জন্য রুম টেম্পারেচার জিপিসি ইউজ করা হয়। ওকে? The polymer sample is first dissolved in a solvent. This is an important step because although polymer molecules can be described as long chains of monomer linked together, they do not exist like that in solution. Once they have been dissolved, the molecules coil up on themselves to form a coil conformation, which resembles a ball of string. So, although they are chains, when we analyze them by GPC ACC, they behave like tiny spheres with the size of the sphere dependent on the molecular rate, and higher molecular polymers coil up to form larger spheres. তাহলে যখন হাই মলিকুলার হবে তখন লার্জার স্পেয়ারস হবে, আর যখন তোমার লো মলিকুলার হবে তার স্পেয়ারটা ছোট হবে। সেই জন্যই বললাম কলমের মধ্যে যে ক্রসলিং জেল থাকে তার মধ্যে ছোট গুণ অনেক পরে ইলিউট হবে, হায়ার মলিকুলার গুণ আগে ইলিউট হবে। These coiled up polymer molecules are then introduced into the mobile phase, মানে solvent, flow into the GPC ACC. The dissolved polymer molecule move past the beads as the mobile phase carries them down the column. As the polymer coils move past each other, each bead several things can happen. If the polymer coils are much larger than the biggest pores in the beads, they cannot enter the pores, so they are carried straight past by the mobile phase. If the polymer coils are little smaller, then the biggest pore can enter the larger, but not the smaller pores as they pass by, occupying some but not all of the available stationary phases. If the polymer coils are smaller than the smallest pores in the beads, then they can enter any of the pores and so can potentially occupy all the stationary phase. As the molecule enters the column, this partitioning occurs repeatedly with diffusion acting to bring the molecules into and back out of the pores they pass as they travel down the column. As a result, small polymer coils that can enter many pores in the beads take a long time to pass through the column and therefore exit the column slowly. Conversely, large polymer coils that cannot enter the pore take less time to leave the column, and polymer coils of intermediate size exit the column somewhere between these two examples or extremes. Thus, the way in which the samples elute from the column depends very much on the size of the pores in the beads. Imagine you are walking with a child through the toy section of a department store. You want to get straight to the car park, but your small companion wander off to small all the delights on offer. So you will reach and the exit straight away while Junior take this time to get there, pushing to investigate all the toys on display. It is the time with GPC and ACC, the larger bodies get to the exist first. This is the basic principle. The separation mechanism is shown in figure 1. The diagram shows how different size sample molecules can be excluded completely, partially, or not at all from entering the pores in the particles depending on the size of the pores. তাহলে এখানে ছবি দিয়ে বোঝানো আছে স্মলার মলিকুল কিরকম হবে, কোনটা হায়ার মলিকুল আগে এলিউট হবে, তারপর মিডিয়াম, তারপর স্মলার। As the component exits the column, they are detected in various ways. The elution behavior of the sample is displayed in a graph or chromatogram. That is why it is called chromatography. The chromatogram shows how much material exited the column at one time, কতটা material at one time exit করছে, with the higher molecular larger polymer coil eluting first, followed by successively lower molecular and therefore smaller chains emerging later. The primary separation is according to elution volume. This is converted to time for ease of measurement. The elution volumeটাকে elution time এ convert করা হয় measurement on the assumption that you have a constant flow rate. তাহলে তোমার flow rate টা constant থাকলে তবেই elution volume is proportional to elution time. The time it takes for a group of molecules of the sample size or fraction
to emerge from the column is called the retention time. কতক্ষণ রিটেনশন হচ্ছে। হায়ার মলিকিউল হলে রিটেনশন টাইম হচ্ছে খুব কম, লোয়ার মলিকিউল হলে রিটেনশন টাইম বেশি হবে। The data that produce the chromatogram is then compared to a calibration that shows the elution behavior of a series of polymer for which the molecularity is known. তাহলে এই যে টাইমটা পাওয়া গেল, এখানে ক্যালিব্রেশন কার্ভ আগে নোন পলিমার স্যাম্পেলে চালিয়ে ক্যালিব্রেশন কার্ভটা তার ইলিউশন টাইম আর রিটেনশন টাইমটা প্লট করতে হয় উইথ সাপোজ 5000 to 5 lakhs ডিফারেন্ট স্ট্যান্ডার্ড 5000, 20,000, 50,000, 1 lakh, 3 lakh, 5 lakh এরকম স্যাম্পল কিনতে পাওয়া যায়, যেগুলো অলমোস্ট ক্লোজ টু মনোডিস পার স্যাম্পল। সেখানেও অনেক সময় পলিস্টাইরিন স্ট্যান্ডার্ড ইউজ করা হয়। ওকে, এবার সেই যে স্ট্যান্ডার্ড, সেই স্ট্যান্ডার্ড তার ইলিউশন টাইমটা তার সাথে প্লট করে একটা ক্যালিব্রেশন কার্ভ করতে হয়। এবার তুমি যে স্যাম্পলটা চালাচ্ছ সেই ক্যালিব্রেশন কার্ভে সেই স্যাম্পলের ইলিউশন টাইমের রেসপেক্টে তুমি মলিকুলারটা সেখান থেকে পেয়ে যাবে এবং কম্পিউটারে সেখানে mn বার, mw বার, mz বার, mb বার all can be calculated, তার মধ্যে সফটওয়্যার থেকে বার করা যায়। But this is the basic fundamental of the GPC. The data that produce the chromatogram is then compared to standard calibration that shows the elution behavior of a series of polymer for which the molecularity is known. তাহলে ভিসকোসিটি অ্যাভারেজের ক্ষেত্রেও তোমার একটা ক্যালিব্রেশন লাগে, কে এন্ড এ এর ভ্যালু লাগে, যার জন্য তোমাকে নোন মলিকুলার পলিমার স্যাম্পল মনোডিস পার স্যাম্পলে ভিসকোসিটি মেজার করে সে প্লট থেকে কে এন্ড এ বার করতে পারো। সিমিলারলি জিপিসির ক্ষেত্রেও তোমার ক্যালিব্রেশন কার্ভ লাগে, যেটা স্ট্যান্ডার্ড স্যাম্পল চালিয়ে জানতে হয়। সেই জন্য এগুলো this GPC and viscosity are not absolute method of determination of molecular weight. This allows the molecular distribution of the sample to be calculated, providing important information of polymer chemists because they can use the distribution to predict how the polymer will perform. এবার দেখো who uses GPC, এখানে দেখবে পোলার টলুইন পোলতল আমার হাতে লেখা আছে ক্যালিব্রেশন কার্ভ। এখানে দেখবে একটা ক্যালিব্রেশন কার্ভ আছে, এখানে দেখবে এরপরে ফিগার 2a ক্যালিব্রেশন রিটেনশন টাইমের সাথে মলিকুলার। এবার এই ক্যালিব্রেশন কার্ভটা তোমায় পেতে গেলে তোমাকে বিভিন্ন মলিকুলার দেখো 10 lakhs, ওকে, 1 lakh নাকি মোর দ্যান 10 lakh এরকম বিভিন্ন স্কেল আছে, 100, 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh। এই মলিকুলার পলিমার গুলো চালিয়ে তুমি একটা রিটেনশন টাইমের প্লট পেলে। এবার তোমার যে পলিমার স্যাম্পল তার যে বিভিন্ন রিটেনশন টাইম পাচ্ছ, সেই রিটেনশন টাইম গুলো এই ক্যালিব্রেশন কার্ভে তুমি যদি ফিট করো, সেখান থেকে তুমি মলিকুলার পাবে। As we have seen, to determine the molecularity of the components of a polymer sample, a calibration curve with standard polymers of known weight must be performed. Values from the unknown samples are then compared with the calibration graph to generate molecular weights and molecular averages. Standards are now available in a wide range of molecular weight and as kits and individual molecular for maximum choice. Not surprisingly, standards needs to be of very high quality with extremely narrow molecular weight, যেটা তোমার theoretical polymerization করা যায় না, so that the position of the top of the peak molecular weight can be assigned with confidence. It is the MP value we use to set up the calibration. For example, an agilent একটা molecular দেখা আছে। Figure 2 shows a calibration curve. Okay, you can see the molecularity determined from the calibration curve by simply noting the retention time of the sample and reading the molecular on the vertical axis that corresponds to this time. এখন আমরা যখন জিপিসি করতাম তখন আমাদের ম্যানুয়ালি এগুলো করতে হতো, ঠিক আছে? এখন এমন জিপিসি বেরিয়ে গেছে, তোমাকে ম্যানুয়ালি কিচ্ছু করতে হবে না, এভরিথিং কম্পিউটারাইজ, তুমি সব এভারেজ জিপিসি থেকে পেয়ে যাবে। ওই জন্য জেনারেলি তোমার আদার মেথড ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ হয় না। To generate a molecular distribution, we cut the peak into a smaller number density spaced slices. We measure the abundance of each slice from the peak height or area at that point and the molecularity of the slice from the calibration. এটা আমরা করতাম, এখন আর এসবের দরকার হয় না। এবার দেখ গেটে অনেক কোশ্চেন আছে, যে ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভ ক্যালকুলেশন অফ জিপিসি এসিসি, mn ভ্যালুর পজিশনটা কোথায়, mw বারের পজিশন কোথায়, mz, তাহলে mn বার হচ্ছে দেখবে লোয়ার মলিকুলার, mw বার মোর, mz বার ওকে মোর দ্যান mw বার, এই একটা কোশ্চেন দেখবে এতে আছে, এইটা পড়বে
আর এখানে দেখবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এফেক্টস অফ মলিকুলার অন দ্য প্রপার্টিজ অফ পলিমার। এখানে দেখবে তোমার টেনসাইল স্ট্রেংথ মলিকুলারটার সাথে কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, মেল্ট ভিসকোসিটি কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, ইমপ্যাক্ট স্ট্রেংথ কি, তাহলে ইমপ্যাক্ট স্ট্রেংথ আর টেনসাইল স্ট্রেংথ দুটোই কিন্তু মলিকুলারটার সাথে ইনক্রিজ করছে এবং একটা জায়গায় যে ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে, মানে তারপর আর ইনক্রিজ করবে না। এবার এই যে টেনসাইল স্ট্রেংথ আর ইমপ্যাক্ট স্ট্রেংথ, এটা কনডেনসেশন পলিমার ক্ষেত্রে 10 to 20,000 আমি বলেছিলাম, যেহেতু অন্য ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটম থাকে বা পোলার গ্রুপস থাকে, সেই জন্য লো মলিকুলারিটি গুড স্ট্রেংথ পাওয়া যায়। বাট পলিঅলিফিনস, পলিআইসোপ্রিন, পলিপ্রপিলিন, এদের ক্ষেত্রে হাই মলিকুলার লাগে, কারণ এদের মধ্যে ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ ইন্টারাকশনটা অনলি ভ্যান ডার ওয়ালস ফোর্সেস অফ ইন্টারাকশন। তাহলে মেকানিক্যাল প্রপার্টিজ কোথা থেকে আসবে? মেইনলি এনট্যাঙ্গেলমেন্ট থেকে। তাহলে যত মলিকুলার বেশি হবে, তত এনট্যাঙ্গেলমেন্ট বেশি হবে, তত তার প্রপার্টিজ বেশি হবে। কিন্তু তারও একটা লিমিট আছে, একটা জায়গায় স্যাচুরেশন চলে আসে। বাট মেল্ট ভিসকোসিটি দেখো, একটা জায়গার পর হিউজ ইমপ্রুভ করে যাচ্ছে। তাহলে তোমাকে একটা ব্যালেন্স করতে হবে, যেখানে মেল্ট ভিসকোসিটিটাও খুব একটা বেশি হবে না, যাতে তুমি প্রসেস করতে পারো ভালো, আর তোমার টেনসাইল স্ট্রেংথ, ইমপ্যাক্ট স্ট্রেংথটা ভালো হয়। ওকে, এবার এখানে দেখবে ডিটেক্টর নিয়ে লেখা আছে, রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স ডিটেক্টর, ইউভি ডিটেক্টর ডিফারেন্ট আছে। টাইপস অফ পলিমার ডিস্ট্রিবিউশন যারা পড়তে চাও, মোনো ডিসপার্স বলতে কি বোঝায়, ন্যানো ডিসপার্স বলতে কি বোঝায়, এখানে বিভিন্ন দেখবে ব্রড এর কেমন হয়, বাইমোডালের কেমন ডিস্ট্রিবিউশন হয়, ওকে, মিডিয়াম ডিস্ট্রিবিউশনে কেমন ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভ হয়, ন্যারোর কেমন পিক হয়, ডিফারেন্ট পলিমার মলিকুলার, এটা দেখবে এখানে ডিফারেন্ট পিক আছে এই নোটটার মধ্যে। আর এখানে একটা কমপ্লিট জিপিসি কি কি লাগে, পাম্প, সলভেন্ট, ইনজেকশন ভালভ, ড্রাইভ, এরম আছে। স্যাম্পল, এ দেখো এখানে দেয়া আছে স্যাম্পল মলিকুলার ওয়েট, স্যাম্পল কনসেন্ট্রেশন, কত মলিকুলার হয়ে জেনারেলি কিরকম কনসেন্ট্রেশন নিতে হয়। যদি তুমি মনে করো খুব বেশি মলিকুলার হাই কনসেন্ট্রেশন নাও, তাহলে কিন্তু তুমি সিঙ্গেল কয়েল পাবে না। আর এইগুলো সবার ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, সিঙ্গেল কয়েল তোমাকে সলভেন্টে থাকতে হবে, তা নাহলে কিন্তু তারা এনট্যাঙ্গেলড হয়ে গেলে দেয়ার উইল বি অ্যান এরার। এখানে দেখবে ডিটেক্টর আছে, রাবলি ডিটেক্টরটা একটু পড়বে। আর হচ্ছে তোমার এইখানে এই যে পিভিসির ক্ষেত্রে মনে করো একটা পলিমারের মধ্যে প্লাস্টিসাইজার আছে, কত পার্সেন্ট প্লাস্টিসাইজার আছে, তার মলিকুলার কত, বা মাল্টি কম্পোনেন্ট সিস্টেম হলে তার ক্ষেত্রে জিপিসি দান করে ডিফারেন্ট যে তার প্লাস্টিসাইজারকে তার পলিমার থেকে সেপারেট করা যায়, তার মলিকুলারটাও জানা যায়। তাহলে জিপিসি একটা বড় বই আছে। আর একটা জিনিস করতে হয় কি, যখন তোমার চার্জড পলিমার হয়, হ্যাঁ, যেগুলো চার্জ পলিমার হয়, তাদের জিপিসি কিন্তু একটু প্রবলেমেটিক। তাদের ক্ষেত্রে প্রবলেম কি হয়, যেহেতু চার্জ থাকে, পলিমার গুলোকে ফ্রি কয়েল ফর্মে রাখা যায় না। ওই জন্য চার্জটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য সল্ট অ্যাড করতে হয়। এই সল্ট অ্যাড করে যাতে চার্জটা নিউট্রালাইজ হয়, you will get, so that you will get free color, coil of the polymer chain in dilute solution. One coil should not interfere with another coil. Okay, তাহলে তোমাদের পরীক্ষার জন্য বা এমনি জিপিসি আর একটা নোটস পাঠিয়েছি, ওটাও খুব ফান্ডামেন্টাল, ওটাও পড়বে, এই নোটসটা পড়বে। দা ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপল অফ জিপিসি কিসের উপর ভিত্তি করে হবে, মলিকুলার ডিস্ট্রিবিউশন কি হয়, হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ মলিকুলার ডিস্ট্রিবিউশন অন পলিমার প্রপার্টিজ। সিগনিফিকেন্স ইম্পর্টেন্স আছে বলেই তো লোকে মলিকুলার ডিটারমিন করে, তারা তো এমনি খেয়ে দিয়ে কাজ নিয়ে মলিকুলার ডিটারমিন করবে। আর ডিফারেন্ট মলিকুলার অ্যাভারেজেসটা পড়তে হবে, বাইমোডাল ডিস্ট্রিবিউশন, মনোমোডাল ডিস্ট্রিবিউশন, এগুলো তোমাদের সব পড়তে হবে পলিমারের মধ্যে। যদি কোথাও কোনো কোশ্চেন আসে, তাহলে আমাকে লিখবে, আদারওয়াইজ আই উইল নট টেক এক্সট্রা এনি ক্লাস। ওকে, তাহলে মলিকুলারটা তোমাদের এইগুলো পড়তে হবে, এই হচ্ছে তোমাদের টোটাল সিলেবাস। এবার তোমাদের কিছু কোশ্চেন থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করো, বাকিরা যারা অ্যাটেন্ড করে না তারা বুঝবে পরীক্ষায়। ঠিক আছে, এনি কোশ্চেন? স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি এই পি ঘোষের বইতে একটা লাইন লেখা আছে যে দ্য সাইজ এক্সক্লুশন বেসিস অফ জিপিসি সেপারেশন লুজেস ইট রেলিভেন্স ইন কেস অফ নন পোলার পলিমার। তো স্যার এইটা মানে কেন হচ্ছে? ইন কেস অফ, নন পোলার পলিমার। না 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 না, পোলার, নন পোলার পলিমার কে বলেছে হ্যাঁ, জিপিসি রেলেভেন্স না? ওটা ভুল লাগে, তখন হাই টেম্পারেচার জিপিসি লাগে। মানে নন পোলার মানে লেখা আছে যে এই যে নন পোলার পলিমার উইথ লিমিটেড নাম্বার অফ চার্জ গ্রুপ।
না এখন সব বেরিয়ে গেছে, ওটা আগেকার কনসেপ্ট। এখন যেগুলো তোমার নন পোলার পলিমার হয়, যেটা তোমায় বলছি, মনে করো এই যে রিলায়েন্স যারা পলিঅলিফিন, পলিপ্রপিলিন, ইপিডিএম বিভিন্ন কোপলিমার বানায় না, তারা তো মলিকুলার ডিটারমিন করতে হয়। এখন যদি পলিমারটা অ্যামরফাস হয়, মনে করো সিস পলিআইসোপ্রিন, তাহলে কিন্তু জাইলিনে উইথ টাইম ডিজলভ হয়ে যায়। কিন্তু যখন ক্রিস্টালাইন হয়, তখন কি হয়, পার্টিকুলারলি পলিইথিলিন, পলিপ্রপিলিনে তোমাকে জিপিসি করতে গেলে হাই টেম্পারেচার জিপিসি লাগে। কাজেই ইট ইজ রেলেভেন্ট, বাট ইউ নিড হাই টেম্পারেচার জিপিসি হোয়ার ইউর সিস্টেম উইল বি অ্যাট হাই টেম্পারেচার। তাহলে কি হবে, তুমি পলিইথিলিনে একটা হাই টেম্পারেচারে সলিউশন করলে, এবার যেমনি টেম্পারেচার ফল করবে, সঙ্গে সঙ্গে কি হবে, ওটা ফেজ সেপারেট হয়ে যাবে। এই 1 মিনিট দাঁড়াও তো বাবা। তাহলে নন পোলারের ক্ষেত্রেও করা যায়। আমি একটা বই আছে জিপিসি, তোমাদের পাঠিয়ে দেবো সফট কপি, খুব ভালো, ওয়াটারসে। হ্যাঁ, এবার যে চার্জ পলিমার, তার ক্ষেত্রে আমি প্রবলেমটা আগে বললাম। চার্জ পলিমার হলে কি হবে, তুমি ডাইলিউট সলিউশন করলে পলিমার গুলো নিজের মধ্যে ইন্টারঅ্যাক্ট করে বসে থাকবে। একটা প্রাইমারি ক্রাইটেরিয়া অফ জিপিসি অর ভিসকোসিটি ইজ ইট শুড বি ডাইলিউট সলিউশন। অ্যান্ড এটাকে বলা হচ্ছে তোমার ইয়ে, এটাকে বলা হচ্ছে কি সলভেন্ট বলে গো, দাঁড়া বলছি। মানে সলভেন্ট সলিউট ইন্টারঅ্যাকশন শুড বি অ্যাজ মিনিমাম অ্যাজ পসিবল, ওকে, যাতে করে কয়েলটা আবার বিগার সাইজ না হয়। ঠিক আছে, এটাকে বলা হচ্ছে, তোমার কি সলভেন্ট গো, মাথায় আসছে না। তো যখন চার্জড হবে তখনও করার এখন সিস্টেম বেরিয়ে গেছে, তার মধ্যে চার্জটাকে নিউট্রালাইজ করে দিতে হয়, নিউট্রালাইজ করে তার জিপিসি করা যায়। হ্যাঁ, কাজেই নন পোলার পলিমারেরই তো ম্যাক্সিমাম জিপিসি হয়, যেগুলো টলুইন বেসড,
হেক্সেন বেস, বেনজিন বেস। এবার কলাম হচ্ছে পোলার পলিমারের এক ধরনের কলাম হয়, নন পোলার পলিমারের এক ধরনের কলাম হয়। লার্জলি ইউজ ইন ইন্ডাস্ট্রি, ওকে? কাজে ওই কথাটা ঠিক না যে নন পোলার পলিমারে ইউজ হয় না। নন পোলার পলিমারে হাই টেম্পারেচার জিপিসি ইউজ হয়। আর কিছু বলো? হ্যাঁ স্যার, আমার একটা আছে যে আইডিয়াল কেসে পলিডিসপারসিটি স্টেপ গ্রোথ পলিমারাইজেশনের ক্ষেত্রে টু ভ্যালু অ্যাপ্রোচ করে, আর লিভিং অ্যানায়নিক চেন এর ক্ষেত্রে ওয়ান অ্যাপ্রোচ করে। হ্যাঁ, তো এটা কেন একটু বলতে ফ্রি পারবেন? রেডিকালে বেশি হয়। ফ্রি রেডিকালে ডিস্ট্রিবিউশন আর একটু দেবে বেশি হয়। এখন ফ্রি রেডিকাল আমি বলি, ফ্রি রেডিকালে হচ্ছে দেখবে তোমরা যদি কাইনেটিক্স অফ দা পড়ো, একটা বিএম মন্ডলের বইতে আছে দেখবে লিভিং পলিমারাইজেশন আর স্টেপ গ্রোথ পলিমারাইজেশন আর হচ্ছে চেন গ্রোথ পলিমারাইজেশন, কিভাবে তোমার এক্সেন বারটা উইথ এক্সটেন্ট অফ টাইম বাড়ছে। ঠিক আছে? দেখবে ইন কেস অফ ফ্রি রেডিকাল পলিমারাইজেশন কেন ডিস্ট্রিবিউশনটা বেশি হয়, তার কারণ হচ্ছে কখন টার্মিনেশন বাই ডিসপ্রপোর্শনেশন হতে পারে, টার্মিনেশন বাই কম্বিনেশন হতে পারে, তাই তো? তার কম্বিনেশন হলে মলিকুলারটা ডবল হয়ে যাচ্ছে। আবার ফ্রি রেডিকাল ডিসপ্রপোর্শন হতে পারে। এইবার যখন তুমি স্টেপ গ্রোথে করছো তখন মলিকুলার কন্ট্রোলটা বেটার হয়। বেসিক্যালি স্টেপ গ্রোথে নিশ্চয়ই অভিজিৎ স্যার পড়িয়েছে তোমাদের যে একটা বলে ওটাকে বলা হচ্ছে ওরে বাবা, রাখো রাখো। স্টোইসিওমেট্রিক ব্যালেন্স ইমব্যালেন্স পড়েছো? হ্যাঁ স্যার। ইমব্যালেন্স কেন দরকার হয় বলো তো? আর ইমব্যালেন্স যদি বেশি হয় কি প্রবলেম হবে? আর ইমব্যালেন্স কেন দরকার হয় বলতে পারবে? হ্যাঁ স্যার, বেসিক্যালি আমরা ইমব্যালেন্স করি তো একটা মানে যে কম্পাউন্ড মোনোমারকে আমরা লিমিটিং রিএজেন্ট হিসাবে ইউজ করি, যাতে আমরা মলিকিউলার ওয়েটটা কন্ট্রোল করতে পারি, মানে রিয়াকশনটা যাতে আমাদের টাইম মতো আমরা স্টপ করতে পারি। বেসিক্যালি দেখো প্রবলেম কি হয়, যদি তুমি স্টোইসিওমেট্রিক ব্যালেন্স মেনটেন করো, হলো, তাহলে কিছু পলিমারের এন্ডে ওইচ গ্রুপ থাকবে, কিছু পলিমারের এন্ডে সিওইচ গ্রুপ থাকবে। ক্লিয়ার? তুমি পলিমারটা প্রসেস করছো হাই টেম্পারেচার, তাহলে ওই সিএইচ এর রিঅ্যাকশন হয়ে যেতে পারে। রিঅ্যাকশন হলে মলিকুলার ডবল হয়ে যাবে। মলিকুলার ডবল হ্যাঁ হওয়ার স্যার, প্রবলেম হয়ে যাবে। জেল ফরমেশনেরও একটা এরপর চান্স। আমি কি খাচ্ছি কিছু মনে করো না। এইবার স্টোইসিওমেট্রিক ইমব্যালেন্স দরকার হয়। মনে করো ডাইঅল ডাই অ্যাসিড স্লাইটলি হায়ার ডাইঅল নিলে, তাহলে কি হবে, সব মলিকিউল গুলো শেষে ওইচ গ্রুপ আছে। ক্লিয়ার? এবার তুমি মনে করো বেশি ডাইঅল নিলে, ইউ ক্যানট রিচ দ্য মলিকুলার, আগেই সব পলিমার ওই অলিগোমার হয়ে থেকে যাবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়েস স্যার। তাহলে যদি ইমব্যালেন্সটা রাখতে হয় কিন্তু ইট শুড নট বি ভেরি হাই, যদি বেশি হয় ইউ উইল গেট লো মলিকুলার প্রোডাক্ট। তার মানে এখানে পলিমার চেনের ইউ ক্যান কন্ট্রোল, ওই জন্য MW বার বাই N বার ক্লোজ টু 2। ক্লিয়ার? এবার তুমি ইয়েস স্যার। আয়নিক লিভিং অ্যানায়নিক পলিমারাইজেশন পড়েছো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটার ক্লোজ টু 1 হয় কেন পলিডিসপারসিটি। জানো? লিভিং থাকে বলেই তো হয় না, ওখানে গিগানায়ন থাকে না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা অ্যাক্টিভ সেন্টার তো থাকে, যদি আরো মনোমার অ্যাড করি ওই চেইন গ্রোথ বাড়বে। অ্যাক্টিভ সেন্টারটা সাথে একটা অন্য চার্জ লেগে থাকে, তাই না? তুমি অন্য হ্যাঁ মনোমার স্যার। অ্যাড করো, অ্যাক্টিভ সেন্টার আবার পলিমারাইজেশন হবে, হবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে দেখবে কার্ভটা দেখবে, আমি যে প্লটটা বলছি বিএম মন্ডলের আচ্ছা, ওই জন্যই লিভিং বলছে, মানে হ্যাঁ, লিনিয়ার straight লিনিয়ার যাবে না। একটা স্ট্রেট লাইন। স্ট্রেট স্ট্রেট লাইন। লাইন মানে কি, যতটা দিচ্ছ মনোমার ততটা মলিকুলার হচ্ছে। আর এখানে তো ওই ধরনের টার্মিনেশন হচ্ছে না ফ্রি রেডিকালে, মানে স্লোপটা কনস্ট্যান্ট থাকছে। হ্যাঁ স্লোপটা কনস্ট্যান্ট থাকছে। ওই জায়গাটা খুব ভালো করে বিএম মন্ডলের বই থেকে পড়বে, খুব বিউটিফুলি এক্সপ্লেন করা আছে ওই জায়গাটা। যেমন অনেকেরই কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয় না যে ফ্রি রেডিকাল, কনডেনসেশন আর লিভিং এর মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কোথায়, সুন্দরভাবে ওই জায়গাতে লেখা আছে। তেমনি অনেকেরই কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয় না
যে কেন mn বার কেন mw বার কেন দুটো আলাদা হচ্ছে আর মনোডিসপার্সের ক্ষেত্রে কেন এক হচ্ছে, ঠিক আছে? ওই যে নোটসটা তোমাদের পাঠিয়েছি ওই জেমস এর, যেটা ওয়াটার্স এর, মানে যারা প্রথম জিপিসি আবিষ্কার করে, দেখবে ক্রেডিট সিস্টেমের সাথে এত সুন্দরভাবে ডিসকাশন করা আছে। ইউ আর ইউজিং ডিফারেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট ফর মেজারিং মলিকুলার and the theory of different instruments are different. থিওরিটা আলাদা বলে, বেসিসটা আলাদা বলে, ইউ আর গেটিং ডিফারেন্ট অ্যাভারেজেস। এবার নাম্বার অ্যাভারেজ, যেহেতু নাম্বারের উপর, তুমি যদি বেশি নাম্বারে মলিকুল থাকে মোর সেন্সিটিভ হবে, তখন mn বারটা একটা অ্যাকিউরেট হবে। আবার যদি বেশি মলিকুলার হয়, তার নাম্বার অফ মলিকুলস কম হবে, তখন নাম্বার অ্যাভারেজ অতটা এফিসিয়েন্ট হবে না, তখন তোমাকে ওয়েট অ্যাভারেজ বার করতে হবে। যখন mw বাড়াবে mn বার 1 হবে, মানে নাম্বারটা সেমই মলিকুলে, তখন ইরিলেভেন্ট হয়ে যাবে কি মেথডের ডিটারমাইন করছে, ওই জন্য mn বার mw বার ক্লোজ হয়ে যাবে। ওই যে নোটসটা আছে এটা ভালো করে পড়বে, ওখান থেকে কিছু প্রপার্টিজও আছে রিলেটেড টু ডিফারেন্ট মলিকুলার। mw বারের সাথে কোন প্রপার্টিটা রিলেটেড, মেকানিক্যাল প্রপার্টি, mn বারের সাথে কোনটা ফ্লোটা বেটার হবে, mz বারের সাথে কোনটা ফ্লেক্স প্রপার্টি বেটার। mz বার ইজ ডিপেন্ডেন্ট টু ভেরি হাই মলিকুলার। ফ্লেক্স প্রপার্টি কি, তুমি একটা প্রোডাক্ট যার মধ্যে হিঞ্জ আছে, এই মনে করো এই ডেটল স্যানিটাইজারটা, তুমি খুলছো বন্ধ করছো, এই যে খুলছো বন্ধ করছো, এই কিছু কিছু ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি এটা ডিটাচ হয়ে যায় ক্যাপটা, আর যদি ডেটলেরটা না, এটা চট করে হয় না। এই যে পলিমারটা, এর হিঞ্জ প্রপার্টি খুব ভালো, ফ্লেক্সিংটা রেজিস্ট করতে হবে। যখন ফ্লেক্সিং এর কনসেপ্ট আছে, তখন কিন্তু ভেরি হাই মলিকুলার ফ্র্যাকশন থাকলে, mz বার থাকলে তার বেটার হবে ফ্লেক্সিং। আর একটা ফ্লেক্সিং প্রপার্টি খুব দেখা হয়, সেটা দেখবে এখন তোমরা হয়তো বেশিরভাগই বড় লোকের ছেলে মেয়ে, আমরা তো গ্রাম থেকে উঠে এসেছি, তারা স্টিল লেদারের জুতো কিনবে, যে কিছুদিন পরা পর দেখবে সোলের মাঝখানটা ক্র্যাক করে যায়, মানে ফ্লেক্সিং হচ্ছে। আর একটা ভালো মনে করো বাটা বা তুমি নাই বা অন্য জুতো কিনবে, তার যে সোল, তুমি যতই ফ্লেক্সিং করো, চট করে সোলের মাঝখানটা ভাঙে, মানে ক্র্যাক করে না, ফ্লেক্সিং প্রপার্টি ভালো হয়। আবার এই যে হাসপাপিজের কিছু জুতো সোল আছে, যেগুলো হচ্ছে তুমি যদি না পড়ো, বেশি দিন ফেলে রাখো, সোলটা ব্রিটেল হয়ে যায়। তাহলে বেসিক্যালি মলিকুলার ওয়েট কেন মেজার করবে, ঠিক আছে, হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স, হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স, সেটা বুঝতে হবে। গ্লাস ট্রানজিশন টেম্পারেচার, হোয়াই ইউ মেজার গ্লাস ট্রানজিশন টেম্পারেচার? পলিমার অ্যাডমিশন নিয়েছো কেন? পলিমারে যদি চাকরির অপরচুনিটি বেশি, সেই জন্য নিয়েছি। গ্লাস ট্রানজিশন মেজার করবে কেন? আমার খেয়ে কাজ নেই, শুধু শুধু মেজার করবো দামি ইনস্ট্রুমেন্ট কিনে? তার কারণ হচ্ছে, আমি বলেছিলাম the application temperature of rubber should be below TG, should be above TG. Application temperature of plastic should be below TG. Application temperature of fiber should be below TG. সেটা প্লাস্টিকে টিজির ওপরে গেলে ওটা প্লাস্টিক প্রপার্টি দেখাবে না রাবারি প্রপার্টি দেখাবে, তাই না? কাজে যেটাই পড়বে, যেটা তোমাদের স্টোইচিওমেট্রিক ইমব্যালেন্স বললাম, খুব ভালো করে পড়তে হবে। তেমনি তোমার চেন ট্রান্সফার রিঅ্যাকশন, ফ্রিডরিখের পলিমারেজেশন ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। চেন ট্রান্সফার রিঅ্যাকশনটা ভালো করে পড়তে হবে, জিগলানটা পড়ো, খুব ভালো, ইন্টারেস্টিং, ঠিক আছে? আর যদি তোমাদের ক্লাসের দরকার হয় আমাকে জানাবে। আর স্যার বলছি যে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা একবার বলে দেবেন এক্সামের। কত বাবা মার্ক পার্সেন্ট কি আছে, 5 নম্বর 6 নম্বর এরকম সব কোশ্চেন থাকবে। দুটো গ্রুপ আছে, এ বি, প্রথমটা মানে 4 নম্বর, তারপরে 6 নম্বর। ওই আমাদের মিড টার্ম আর থার্ড সেমটা তাহলে একসাথেই হবে। মিড টার্ম ফলোড বাই ফাইনাল এক্সাম, যেরকম কথা হয়েছে আমি শুনেছি।
একটা 1 ঘন্টা আর একটা 3 ঘন্টা। ঠিক আছে? অত ঘাবড়ানোর কিছু নেই। যারা পড়েছো ক্লাস স্যার করেছো একটা কোয়েশ্চেন আছে। তারা সব পারবে, আর যারা করোনি তাদের একটু অসুবিধা হবে। বল। স্যার বলো। ওডিএন এর বইতে পেজ নাম্বার 20 তে বলছে ইভেন ইফ আ polymer is synthesized free from contaminants and impurities, it is still not a pure ওটা তো substance in the গেস করেছে, আমরা বুঝতে পারবো। ওটা বেসিক্যালি বলতে চাইছে যে পিওরেস্ট ফর্ম বলতে বোঝায়, মনে করো বেনজিন, হ্যাঁ, বা হ্যাঁ তার একটাই মলিকুলার হবে, তার তো আর 1000 মলিকুলার হবে না, বিভিন্ন ধরনের হবে না। কিন্তু পলিমারের ক্ষেত্রে ডিস্ট্রিবিউশন, তার মানে এটা পিওর ফর্ম ইন নট ইন দ্যাট সেন্স, এটাই ওর মিনিং। আর একটা মিনিং হচ্ছে পলিমারের ক্ষেত্রে তুমি যখন মনে করো ইনিশিয়েটার ইউজ করছো, ইনিশিয়েটার ফ্র্যাগমেন্ট তো অ্যাটাচ থেকে যাবে, তাই না? তুমি মনে করো ক্যাটালিস্ট, যেগুলো না একটা ক্যাটালিস্ট ইউজ করছো, ক্যাটালিস্ট তো পলিমারের মধ্যে থেকে যাবে, বার করতে পারবে না। তাহলে সেই ইম্পিউরিটিস গুলো ট্রুলি থাকে, কিন্তু অডিয়েন এর বইতে তুমি যে লাইনটা মেনশন করেছিলে, পরে আমি যেটা বুঝলাম, পড়ে প্রথমে ভেবেছিলাম ইম্পিউরিটিস এর কথা বলেছে, কিন্তু ওখানে বলতে চাইছে যে ইন জেনারেল পিওর মেটেরিয়াল মানে তার একটাই মলিকুলার, কিন্তু পলিমারে একটা মলিকুলার। যেমন মনে করো তোমরা তো মানে যারা কেমিস্ট্রি এখন আর পড়ে না, এটা আমাদের ইয়ের বই ছিল, ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি, গ্লাসটনের বই ছিল, এখন আর কেউ পড়ে না, অসাধারণ বই, আমরা ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে পড়েছিলাম। দেখবে সলিড কথাটা বেসিক্যালি ইউজ হয়, সলিড মানে ক্রিস্টালাইন, ঠিক আছে? কিন্তু লুকস লাইক সলিড বলে, যেটা ক্রিস্টালাইন নয়, অ্যামরফাস, কিন্তু সলিডের মতো প্রপার্টি দেখায়, ঠিক আছে? তেমনি বাট আমরা সলিডই বলে দিই, কে আর জানছে, এটা সাধারণ লোক জানে যে এটা অ্যামরফাস না ক্রিস্টালাইন? এটা তো সলিড মেটেরিয়াল। এই গ্লাস, এটা তো সলিড, এটা কি সলিড? বাই ডেফিনেশন গ্লাস ইজ নট এ সলিড, ঠিক আছে, সুপারফুডলি। সিমিলারলি ইন দিস কেস, যেহেতু অর্ডিনারি বলতে যেটা বলতে চাইছে যে যেহেতু তার একটা সিঙ্গেল মলিকুলার নেই, সেই জন্য এটাকে পিওর বলা যায়, ঠিক নয়, ঠিক আছে? আর একটা যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে ইম্পিউরিটিস অলওয়েজ থাকবে পলিমার, যেটা অন্য মেটেরিয়ালে থাকার চান্স কম। ঠিক আছে? কোনো অসুবিধা হলে আমাকে হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপে স্যার। লিখবে, আর যদি কোনো এনি কনফিউশন এনিথিং আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে লিখবে। আমি একদম যে সর্বাজ্ঞ পণ্ডিত সব জানি তা না, আমিও পড়বো, তোমরা কোশ্চেন করলে একটু ভালো করে পড়ো, এগুলো পড়লেই পরীক্ষায় অসুবিধা হবে না, ঠিক আছে? আর যদি কোনো হ্যাঁ, প্রবলেম হয় ইন্ডিভিজুয়ালি বা গ্রুপে আমাকে বলবে, এনি টাইম আই এম অ্যাভেলেবল, কোনো প্রবলেম নেই তোমার। আর পরীক্ষায় আহামরি কিছু কোশ্চেন আসবে না, এই লকডাউনের সময় আমাদের টিচারদের কাজ নয় টু ক্রিয়েট প্রবলেম ফর স্টুডেন্ট, ওটা নিয়ে একদমই চিন্তা করো না। বাট যেগুলো পড়িয়েছি সেগুলো দয়া করে একটু পড়ো, যাতে করে পরীক্ষাটা ভালো দিতে পারো, ঠিক আছে? একটা তো পরীক্ষা নিতেই হয়, তা নাহলে তো তোমরা পড়বে না। কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছু নেই, হ্যাঁ, অ্যাটলিস্ট আমার সাবজেক্টে আমি বলে দিতে পারি, কিচ্ছু ভয় পাওয়ার নেই। প্রত্যেকটা কোশ্চেন তোমরা পারবে, যারা ক্লাস শুনেছো বা পড়েছো, কারোর একটু অসুবিধা হবে না, ঠিক আছে? কোনো প্রবলেম হয় না, যদি প্রবলেম হয় আমাকে আগে কন্ট্যাক্ট করো, আই উইল বি দেয়ার। আর প্র্যাকটিক্যালের ব্যাপারে, প্র্যাকটিক্যাল তো আবার লকডাউন হয়ে গেছে, আমি ডিপার্টমেন্টে যদিও এসেছি, প্র্যাকটিক্যাল করানোর কোনো ইয়ে নেই। এই থিওরির উপরই আমি কিছু কোশ্চেন করবো, করে আমি নাম্বার দিয়ে দেবো, ডু নট ওরি অ্যাবাউট প্র্যাকটিক্যাল। হ্যাঁ শুভাঞ্জন, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ অল। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার।